शुभ संध्यारे प्रत्येक को प्रभु को दास भाव आंतरिक नमस्कार जनाए। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आज ध्यान निमंते शास्त्र जो अंशटी नहीं आपण पाइबे प्रथम करंथियो 10 पर्व तार 1 पद 5 पद पर्यंत। मुझे कहूँ जे प्रथम निस्तार पर्व आम टे शिखबार अच्छे। आम निस्तार पर्व पालन करुचु किंतु प्रथम निस्तार पर्व पालन कला परे लोक मान अवस्था कौन होता जानवर अच्छे। मु अलगा प्रसंगटा गोटे प्रस्तुत होती भौणी को अलगा प्रसंगटा देती बालक मान भी कही मुझे प्रसंगटा पठेची बोलिकी किंतु गोटे भितर गोटे चालन आसूला यहाँ कहवा तो 2 दिन मुझे दबाई दबाई रखिली से प्रसंगटा कारण काली कहीं कहले हम किंतु भितर गोटे चालन आसूला जे ए विषय मुझे गहन रखी से मु संध्या 6टा पर मुझे कॉल कली ना मुझे प्रसंग कहवाई चाहूँगी। से कहले भाई मु रेडी कर सारी तथापि मु चेष्टा करी मु कहली ठीक अच्छे आप देखते तो यही प्रसंग सेमती भाव में आसी आज संध्यारे तमाने निश्चित भाव में परमेश्वर आम सहित किसी स्वतंत्र भाव में कथा हेबाई चाहती। प्रभु का नाम धन्यवाद। प्रथम करंथियो तार 10 पर्व तार 1 ରୁ 5 फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 1 to 5 लिखा जाउछि कारण हे भाई माने आंभ मान को पितृपुरुष समस्ते मेघ तले थिले आउ समस्ते समुद्र मध्य दे गमन कले पुरी समस्ते मेघ और समुद्र रे मशांक उद्देश्य रे बाप्तिस्थ हेले आउ समस्ते एक पारमार्थिक खाद्य भोजन कले और समस्ते एक पारमार्थिक पेय पान कले जेनु सेमाने को अनुवर्ती पारमार्थिक शैल पान करुथिले आउ सही शैल ख्रीष्ट तथापि सेमान को मधुरु अधिकांश ठारे ईश्वर को संतोष नथिला तेणु से माने प्रांतर मले ए समस्त कथा जे तुम्हें माने अज्ञात थाओ यहाँ मोहर इच्छा नुहे। ए माने कौ माने जो माने लिखा जाउची ए माने समस्ते प्रथम निस्तार पर्वर चाक्षुष साक्षी मान जे परमेश्वर दीर्घ दिनर मिश्रीय दासत्व परे प्रभु केमती कढ़ई के आनिले केमती बाहर कर आनिले एमान होचती चाक्षुष साक्षी। आ प्रभु कौन प्रतिज्ञा करथिले जे एमाने जो बाहरिबे एमाने दुग्ध मधु प्रवाहित देश रे प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करिबे एटा प्रभुकर प्रतिज्ञा थिला। तो एमाने केमती बाहरिले जे सेमान को घरर बाजुबंध रे रक्तर चिन्ह रहिला आ से को रक्त एटा प्रभु यीशु ख्रीष्टकर रक्त जा निदर्शन आमे जा देखुछु। आमे जतले देखिबु निस्तार पर्व विषय ध्यान करबा समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए पाम संडे रु आसंता काली पर्यंत यही 10म दिन रु 14तम दिन पर्यंत से कहीं रहिले जेरूशलेम मध्य एथि जे से प्रमाणित हेबे जे से निर्दोष अटंती तापर से बलिकृत हेबे। तो से माने गोटे मेष नेबे परिवार निमंत नेबे आ कौन करिवे ताकू आसंता काली हम देखुचु से दिन संध्या समय तो कौन करिवे ताकू बध करिवे आउ से रक्तर छिटा कोट रहिबो से मानकर बाजुबंध रहिबो तबे संहारक समान को संहार करिबो नाही आउ से माने कोन हेबे उद्धार प्राप्त होई मिस्र बाहरी आसीबे। तो ए भली भाबरे आमे माने मध्य यीशुंकर रक्त द्वारा उद्धार प्राप्त होई कि आमे बाहर होई आसिला पर कोन हैला से माने मशांक उद्देश्य बाप्तिस्म भेले बाप्तिस्म भी नेले तापर लिखा जाउची 3 पदरे आउ समस्ते एक पारमार्थिक खाद्य भोजन कले आउ समस्ते एक पारमार्थिक पेय पान कले कौन कले से माने मिस्र बाहरिले रक्त द्वारा बाप्तिस्म नेले आउ कौन कले प्रभु भोज मध्य नेले तापर कौन हैला तथापि सेमान को मध्यरु अधिकांश ठारे ईश्वर को संतोष नथिला एटा मु कहिबा पई चाहे एमाने बाहरी आसिले सत किंतु एमानक ठारे परमेश्वर कौन थिले संतुष्ट नथिले। आमे मध्य परित्राण पाइलु बाप्तिस्म नेलु प्रभु भोज खाउचु किंतु आम जीवन रे प्रभु संतुष्ट कि जदि संतुष्ट नाही सेमान को जो दुर्दशा हैला आमर भी सेटा हेबो एटा पक्का एटा साधु पाउल कौन को तथापि सेमान को ठारे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚଲେଇଛୁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କେମିତି ଆପଣ କଚାଡ଼ି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାଁ ଭା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ଯଦି ତେଲ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବ ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଯୋଉଠି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ପାଳକ ମାନେ ଯେତେ ଆଣ୍ଠେଇ କରି କାନ୍ଦି କରି ବିଳାପ କରି ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ବାଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ସେଇ ଦହିରୁ ମାଛି କାଢିଲା ବେଳେ କାଢିକି ଦରକାର ପଡିଲେ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏମାନେ ତଥାପି ଏମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏମାନେ ରକ୍ତର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କାରଣ ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ରକ୍ତ ବିନା ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲେ, ତଥାପି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଟରେ ମଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ଏମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶରେ ଗଲେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାପରେ ରହିବା, ଆମମାନେ ସେଠୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଏଟା ବାରମ୍ବାର ବାଇବଲ ଆମକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ହେଇଛି, ସଭ୍ୟ ଦାନ ଦଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କବରରେ ସମାଧି ପାଇଛି। ସମାଧି ପାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବାଟରେ କାହିଁକି ମଲେ ଟିକେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହୁଏତ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ ଆଜିର ଏ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜି ଗଲା ପରେ ରାତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ଆଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିରପେକ୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରନ୍ତି। ସଦମକୁ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ବାଇବେଲ କଲେଜ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସେଠି ରେଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ପୁରା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଆମେ ତ 200 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏତେ ବାଇବେଲ ପଢିଲୁନି, ଏଇଠି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ଏଇଠି ଆଗ ପଢିଛନ୍ତି, କେତେ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କେତେ ରେଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କେତେ ଗୀତ ଗାଇଛୁ, ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଗୀତ ଗାଇଛୁ, ହେଲେ କଣ କରିବୁ? ପାପ କମ ଅଛି କି? କମ ପାପ ଅଛି? ଅଭିନୟ କରି ଶିଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବାନି। ତ ବେଳ ଥାଉ। ଏମାନେ କଣ ହେଲେ? ଏମାନେ କଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ନା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜୋତା ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ, ଆମେ ଯିବାଟା ଯିବୁ। ତାପରେ କଣ କଲେ? ଏମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇକି ପାପ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲିକରି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେ ତୁମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପାଳକର କାମ କଣ? ଯେହେତୁ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାମୁଲି ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ,
आत्मिक दान वरदान पाइथिबा मंडली पाप भी कम नहीं, आत्मिक दान वरदान भी कम नहीं। आज लोक माने भावुचंती कौन मु परभाषा कहूची, मु भाववाणी कहूची, मु आत्मा चिन्हुची। पर भाषा रे घंटा घंटा कथा हेबा अपेक्षा निज भाषा रे निजर पड़ोशी सहित कथा हेबाटा भल। शाशु सहित कथा नहीं, बहु सहित कथा नहीं, भाई सहित कथा नहीं, भौणी सहित कथा नहीं, पर भाषा कि पर भाषा कौन मु आत्मा चिन्ही जानी तोर पड़ोशी को चिन्ही पार नी, आत्मा चिन्ही पकाउछि मु कहबा पई चाहे कौन। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आज आम को सुजोग देइछंती। आज संध्या आसंता काली पाए गोटे प्रस्तुत हेबार संध्या। एई प्रार्थना सहित आपण आगो को बढ़न। देखा जाछि कोन तथापि तेणु से माने प्रांतर मले एक कथा जे तुमे समस्त अज्ञात थाओ ए हमर इच्छा नुहे। जन काई कि मले केटा रीजन दउछंती 6 पद रे से माने जे प्रकार मंद विषर अभिलाषी होइथिले एमाने कोन हेले 6 पद रे मंद विषय जोटा मंद विषय तार अभिलाषी हेले तेणु बाटरे मले। 7 पद जेपरि सेमान को मधरे केतेक प्रतिमा पूजक हेले। नंबर 2 कौन कले प्रतिमा पूजा। समय प्रतिमा पूजा बोले कौन, प्रतिमा पूजा बोले तो मंदिर जीवा तो नहीं, हम तो मंदिर जीवु नहीं। हेले प्रतिमा पूजा माने कौन, प्रतिमा पूजा माने भल्ल करी रांधी करी खाइबा। प्रतिमा पूजा माने कौन, भल्ल भल्ल कसी कसी की रांधिबे गिरिबे सेटा होची प्रतिमा पूजा। कारण बाइबल कहूची उदर से मानकर देवता। कोटा देवता, हाँ पेट पूजा। की पूजा, पेट पूजा लिखा जाउची। फिलिपिय पुस्तक देखिबे सेटा बहुत सुंदर लिखा जाउची। फिलिपिय तार 3 पर्व रे आपण देखिबे 3 पर्व तार 19 पद सेमान को परिणाम विनाश उदर सेमानकर देवता। जो लोक माने एक्स्ट्रा चेष्टा करती खाली पेट पाई, भौणी माने सकाले उठिले खाली रांधिबा चिंता, द्वितीय चिंता अछि कि किछि नाही उठू उठू कौन जलखिया बनेबी। आग गोटे कोटा जलखिया, आजिकल गोटे जलखिया नहीं 4-5 प्रकार जलखिया। के सुखा रोटी, के तेल रोटी, के की रोटी, चिकेन मत 2-3 प्रकार, मटन भी हबो, माछ भी हबो, एटा हबो सेटा हबो। आपण जेते खांतु से डस्टबिन तो जीवो। एटा कोनटा एटा डस्टबिन। एटा सकाले जीवा पे बाध्य, जीवा बाध्य ना नहीं बाध्य। जदि सकाले आपण जीवे नहीं आपण को पाखरे के रोई पारबो, रोई पारबे कि जदि आपण सकाले गले नहीं आपण को पाखरे के रोई पारबो नहीं। कारण से चिमनी आडू जो धुआं बाहरिबो से तर अवस्था खराब ही जीवा को बाध्य। जदि आपण 2-3 दिन गले नहीं मेडिकल जीवे, जीवे ना नहीं जीवे। तो पेट पाई चिंता करिवार आवश्यक नहीं। आउ कोन लिखा जाउची, कोन देवता बोली कहा जाउची। एफिसियो तार 5 पर्व 5 पद कारण तुमे माने निश्चय रूपे जानो जे कौनसी व्यभिचारी बा अशुद्धाचारी व्यक्ति बा लोभी से तो देव पूजक एमानकर ख्रीष्ट और ईश्वर को राज्य रे अधिकार नहीं। कार प्रतिमा पूजा बोले कौन, लोभ। प्रतिमा पूजा रूप लोभ। लोभ बोले कौन, प्रतिमा पूजा। प्रतिमा पूजा कौन आम प्रथम सामिल देखु कौन प्रतिमा पूजा माने अबाध्यता होची प्रतिमा पूजा। तो एमाने कौन कले प्रतिमा पूजा कले। तापर कौन लिखा जाउची प्रथम कोरिन्थियो 10 पर्व 8 पद रे जेपरि सेमान को मधरे केतेको व्यभिचार करी एक दिन रे 23,000 मले। एमाने कौन हेले देखंतु यीशुंको रक्त रे उद्धार पाइले, बाप्तिस्म नेले, प्रभु वच खाइले, आदि कौन कले मंद विषर अभिलाषी हेले, प्रतिमा पूजा कले और व्यभिचार मध्य कले। आज व्यभिचार कले भी किछि हो नाही, किछि हबो नै, किछि हबो नै। देखिबो तार अवस्था किछि हबो नै। मद खाइले किछि हबो नै, व्यभिचार कले किछि हबो नै, चोरी कले किछि हबो नै, किछि हबो नै। सेते कौन कहछि केते भलो मोर प्रभु यीशु हे केते भलो। किए कहला एते भलो बोली,
ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ସେଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତାକୁ ପଚାର କିଏ କହିଲା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସେ ତ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା ନାଇଁ କି ସେ ଦୋଷୀକୁ ନିରପରାଧ ଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ ସେ ବାଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ଦେବେ ଏବେ କଣ ହଉନାହିଁ ଇମିଡିଏଟ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ କଣ ଥିଲା ପାପ କଲା ସିଧା ମଲା ଏବେ କିଛି ହଉନାହିଁ ପରା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଦୁଆ କେଟାକୁ ହୋଟେଲରେ ବସି ମଦ ପିଉଥାନ୍ତେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ସେଠି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ମିଡିଆର ଫ୍ଲାଶ ହେଇଥାନ୍ତା 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ପିଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା କିଏ ଜାଣେ କଣ ପାଇଁ ମଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ବୋଲେ ବାକି ମଦୁଆ ମାନେ ଟିକେ ଡରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ କିଛି ହଉନାହିଁ ରାତି ସାରା ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ହଉଛି କି କିଛି ହଉନାହିଁ ଯଦି ଦୂତ ଆସିକି ଟିଭି କାଢିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଛେଚିଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ଦି ପଡା ଟିଭି ଦି ପଡା ହେଇଥିଲେ ବାକି ଭଉଣୀ ମାନେ ଡରିଥାନ୍ତେ ବାବା କି କଷ୍ଟ ହଉଛି କି ସେଇଟା ବି ହଉନାହିଁ ସେଇ ପାଟିରେ ପାନ ପୁଡିଆ ଖାଇବ ସେଇ ପାଟିରେ କଣ ଖାଇବ ପ୍ରବଚ ଖାଇବ ସେ ପାଟିରେ ଆରାଧନା କରିବ ସେ ପାଟିରେ ମନମଳିଆ କଥା କହିବ ଆଉ ସେ ପାଟିରେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବ ପରଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯଦି 4ଟା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଜୀବ ଟାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଡର ପସ୍ତାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ପସ୍ତାନ୍ତା ରାତି ସାରା ଫୋନ ଧରି ଗପୁଛି ୟାକୁ ତାକୁ ଆହୁରି କେମିତି କଥା ହେବେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଜଣା ଶୁଭୁ ନଥିବ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ଜୟପୁର ଆସିଲା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହେଇ ଆସିଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଡାକିଲେ ତଳୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଉପରେ ଥିଲି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ସେ ପାଟି କଲା ତୁମେ ମୋର କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନି ଶୁଭିଲା ତ କିନ୍ତୁ ଏ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ପେଶାଲ କାନ କେ ଜାଣେ ବାପା ଏମିତି କଲେ କିଛି ହଉଛି କି କିଛି ହଉନାହିଁ ଆହୁରି ମେସେଜ ବି ଏମିତି ଟାଇପ କରିବେ ବାବା ଏମିତି ଦେଖାନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ଏମିତି করে ଟାଇପ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ହାତ ଧରି ଲେଖିଦିଅ ବାରେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ହାତ ଧରି ଲେଖିଦେବେ ଆରେ ମୋବାଇଲ ତମେ ଟାଇପ କରିକି ବସିଥିବ ଯଦି ହାତ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖାଇ ଦେବା ଯେ ହାତ କାହିଁକି ଦେଲେ ତାର ଭଳିଆ ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପଠେଇଥାନ୍ତେ ସକାଳେ ଆସି କୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ କଣ କିଛି ହଉନାହିଁ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ରାତିରେ କଥା ପୁଅ ମାନେ କଥା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଫାଟିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ କାଚ ଗୁଡାକ କାନ ଆଡେ ପଶି ପାଟି ଆଡେ ବାହାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ବାକି ଲୋକ ଡର ପସ୍ତାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ପସ୍ତାନ୍ତା ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ତ ଆକୁ ଗପୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ତ ତାକୁ ଗପୁଛି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଏ କରୋନା ଆସିଲା ପରେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଗଲା କପଡା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଖି ଖାଲି ଦେଖା ଯାଉଥିବ ପୁରା ମୁହଁ କପଡା ବାନ୍ଧିଥିବ ଏ ପୁଅଟା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିବ ଏ ଦି ଲୋକ କୁଆଡେ କୋଉ ପାର୍କ କୋଉ ଏଠି କୋଉଠି ସେଠି ବୁଲୁଥିବେ କିଛି ହଉନାହିଁ ଯଦି ବାଟରେ 2 ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା ଫିଟ୍ ସେଠି ଆଉ ପଡିକି ରହିଥାନ୍ତେ କଣ ହେଲା କିଛି ହଉଛି କି କିଛି ହଉନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିଛି ହଉନାହିଁ ତାର ମାନେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ହବ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଏଟା ହୁଏ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ଇମିଡିଏଟ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଦିଟାକୁ ମିଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ କିଛି ହଉନାହିଁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଏମାନେ ତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଯୀଶୁ ଆସି କଣ ବୋଲି କଲେ ବ୍ୟଭିଚାର ବୋଲେ କଣ ସେମାନେ ତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଯୀଶୁ ଆସି କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଢେଇ ଦେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ କରିନାହାନ୍ତି 10 ଆଜ୍ଞା ଲୋପ କରିନାହାନ୍ତି ଲେଖା କଣ ବ୍ୟଭିଚାର ନ କର ନାହିଁ ସେ ଲେଖିବା ଅଛି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖଜା ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଟା ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ୟାକୁ ତାକୁ ଦେଖି ହେଲା ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର କି କିଛି କରିବା ଆକୁ ଦେଖିବ ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବେ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି କାହିଁକି ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା କିଏ ଜାଣେ ଏ କାଳିଆ ମୋଟୁଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପେଟୁଟାକୁ କଣ ବୋଲି ମ୍ୟାରେଜ କଲା କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ହେଲେ ତ ହେଇନଥାନ୍ତି ତତେ କିଏ ବୋଲି କହୁଛି ସିଏ ତ ତାକୁ ହେଲା ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲା କଣ ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇ ବସିଛୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି
ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ସେ ଭଉଣୀ ଗୀତ ଗାଇବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଶୁଣୁଛି। କି ଗୀତ ଭାଇ? ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଥାନ୍ତା, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି, ମାନିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ ନା ନାଇଁ? ଭାଇ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଇରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ତତେ ଲାଜ ବି ଲାଗୁନାହିଁ? ସେବା କରି ଆସିଛୁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକରି, ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର। ବ୍ୟଭିଚାର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଲଡୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ସେଇଟା ବ୍ୟଭିଚାର। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 9 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥ 10 ପର୍ବ 9 ପଦ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା। କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା? କଣ କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର। କୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଲେ ସବୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା 10 ପଦରେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲୋକ ବଚସା କଲେ। ବଚସା କଲେ, ମର୍ମରିଂ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଣା। କଣ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘର, ଏଇଟା ଏଇ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି, 3ଟା ଘରୁ ଟିକେ ଭଡା ମିଳୁଛି, ମାନେ ଖାଲି ମର୍ମରିଂ। ପର୍ବ ସମୟରେ ଶାଢୀ କିଣିବେ, କାହା ଶାଢୀକି ଦେଖି ତାର ଭଲ ଅଛି ନା, କାର ଗାଡିକୁ ଦେଖିଲେ ବଚସା। ନାଇଁ, ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେବେ ଦେବେ, ନ ଦେବେ ନ ଦେବେ, ମର୍ମରିଂ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି। ମର୍ମରିଂ କରିବେ, ବାଟରେ ମରିବେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତା ତଳକୁ ଦେଖିବେ 11 ପଦ 12 ପଦ, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଏପରି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। କାହିଁକି? ଚେତନା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ବାଟରେ ମଲେରେ ବାବୁ, ତୁମେ ସେମିତି ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ହବ ବୋଲେ ତୁମେ ବି ବାଟରେ ମରିବ, ଭିତରେ ଯିବାଟା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଏମାନେ ଆମର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କୋଉ ପାପ ନାହିଁ, ସବୁ ତ କୋଉଟା ନା ତ କୋଉଟା କରୁଛୁ। କାଲିକି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଆସିବା ସମୟରେ, ଆଜି ରାତିରେ ଟାଇମ ନିଅନ୍ତୁ, ଗଣି ଗଣି ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ଯଦି କାହାକୁ ଝଗଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମିଶିବାକୁ ତାକତ ନାହିଁ, ମେସେଜ କରିଦେବେ, ଦିଦି କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ସରିଲା। ଗାଳି ତ ହିଟ କରିଛନ୍ତି ନା, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଫରଗିଭ ମି, ମେସେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିବି, ମତେ ଡାକନ୍ତୁ, ଯାଇ ମିଳାମିଶା କରିଦେବି। ଖାଲି ଅଟୋ ଭଡା ଦେବେ, ସେତିକି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଘରେ ଅଟୋ ପଠାନ୍ତୁ, ସବୁର ଘର ବୁଲି ବୁଲି ମିଳାମିଶା କରେଇବି। ଯେତିକି ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମିଳାମିଶା କରିବି। ଯଦି ମିଳାମିଶା ଏଇଠି ରହିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର କଣ ଲେଖା? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଁ। ତାପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି 12 ପଦ, ଏଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଁ। ଏଣୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହେଉ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେପରି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଅଂଶୀ ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯେ ଏ ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେ ସତ, ବାଟରେ ମଲେ। କାହିଁକି ମଲେ? ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସନ୍ତୁ, ମେମ୍ବରସିପ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ଗିର୍ଜା ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ପଚାରିବ କାହାକୁ, ତମର ଫେଭରେଟ ସିରିଏଲ କଣ? ମା ମାନେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ନୂଆ ବୋହୂ। ନୂଆ ବୋହୂ। କି ବୋହୂ? ତାର ବୋହୂ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ତାକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଦରକାର। ତମର କଣ? ଅନୁପମା। ତୁମର କଣ? ପଚାର। ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ ଅଛି। ସବୁ ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛି। ଏ ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭଲ ସିରିଏଲ ର ନାଁ ମତେ କୁହ। ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ପାଗଳ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଏ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାକୁ ମୋବାଇଲ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କାନରେ ଗେଜି ଖାଲି କରି ବୁଲୁଛି, ଖାଲି ଏମିତି ଆଉ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଆଉ।
ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୁଟି ଛାଡି ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବୁଢୀ ଖାଲି ଏମିତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ୟାର ଇଏ ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଛି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ବାବା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ତ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ ସାନ ବାପା ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ବୋଲିଲା। କଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଏ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଏ ଟିଭି ହଉଛି ଶୈତାନର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଶୈତାନର ବଡ ପୁଅ ନା କଣ? ଟିଭି। ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ନାତି। ଏଟା କିଏ? ଏଟା ତାର ନାତି। ଏ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଆମର ଘର ଘର ଭଳିଆ ଆହୁରି ନାହିଁ, ଘର ଘର ଭଳିଆ ନାହିଁ। ପୁଅ ପୁଅ ପରି ନାହିଁ, ବୋହୁ ବୋହୁ ପରା ନାହିଁ, ନାତି ନାତି ପରା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣ ପରା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପରା ବି ନାହିଁ। ଇଭେନ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବାଇବେଲ ପଢିଥାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କଲ୍ କରିବେ, ଉଠାଇ କରିବେ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି ବୋଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଟା ଆପଣ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ୟାର କାମ କଣ? କି କାମ? କି କାମ? ଏବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ, ଆଣିବେ ନାହିଁ ବାଇବେଲ, ଗୋଟେ ବଡ ଭେନିଟି ବଗ ରଖିଥିବେ, କଣ ଥିବ? ହଗିସ୍, କୁରକୁରେ, ଲେସ୍, ପାନିଆ ଟିକେ, ଛୋଟିଆ ଦର୍ପଣ, ଲିପଷ୍ଟିକ ଥିବ, ମୋବାଇଲ ଥିବ, ଥିବ କି ବାଇବେଲ? ନାଇଁ। କହିଲେ ଗୁଡାଏ କଥା କହିହବ, ମତେ ଆପଣ 10 ଦିନ ଦେଲେ ଏମିତିଆ କହୁଥିବେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆମେ ବସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅଂଶୀ ହେଲେ, ଏମାନେ ବାଟରେ ମଲେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ଯିବା, ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, କାରଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ବିଷୟରେ 4ଟା ସୁସମାଚାର ଲେଖାଯାଉଛି। ଲେଖା ହଉଛି କି ନାହିଁ? ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ବୋଲି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟାକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ। ସେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ସପର ବୋଲିକି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ? ଏଟା ଲର୍ଡ ସପର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣ ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକରି ଆଜିରୁ ଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିଓ ତାର 11 ପର୍ବ 28 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ? ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିଓ 11 ପର୍ବ 28 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିଓ 11, 28 ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ? ଆପଣାକୁ। ଆମେ ଏଠି ବସିକି ସିଏ ବି ନଉଛି, ଆଜି ସିଏ ବି ନେଲା, ଓହୋ କାହା ସହିତ ବସିକି ପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଠିକ ନାହିଁ। ମାନେ ଇଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲିଣି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଧରେ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆଜିରୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ସେ ମେଜର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ବୋଲେ ତାପରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଦେଖୁଥିବ, ଗୀତ ବୋଲା ଚାଲିଥିବ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଦେଖୁଥିବ, କପ୍ ଧରିକି ବକା ଭଳି ଅନେଇଥିବ। ନ ମିଳିଲେ ଡାକିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣ୍ଠେଇବାଟା ନାହିଁ, ଆହୁରି ସତ ନା ନାହିଁ? ଯାଉଛି କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇବାଟା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଯଦି କେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣ୍ଠେଇଲା, ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆରେ ଏତେ ବଡ ପାପିଟା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣ୍ଠେଇଛି। ମାନେ ଜଣେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଇଏ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ପାପି ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦୟାକରି ପାପି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧେ। ଗତ ଥର ଜଣେ ସ୍ପିକର ଆସିଥିଲେ, ସେ ପାପି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ, ପଠେଇଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ଆମ କମିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା ସେଇଟା। ସେ ପାପି 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 କହୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ବାଧିଲା। ଦୟାକରି ଆପଣ ପାପି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାପି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ।
ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପାପୀ ପରି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ପାପୀ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି। କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପାପୀ ପରି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ପାପୀ ପରି। ତାପରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଗେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସେମିତି କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପାପୀ କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପାପୀ କହି ନାହିଁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ପାପୀ ବୋଲି କହିଲି। ଆମେ କେହି ପାପୀ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ପବିତ୍ର, ସବୁ କରିବୁ। ମାର୍କା ମରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁ କରିବୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ସେ ବାଇବଲ ଧରିଲା ବେଲେ ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇକରି ଦେଖିବ ତାର ଚାଲି ବଦଳି ଯିବ, ତାର ବୋଲି ତାର ଠାଣି ସବୁ ବଦଳି ଯିବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ଅଭିନୟ କାହା ପାଖରେ କରିବୁ ଆମେ? ପରମେଶ୍ୱର ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ 6 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 49 ଆଉ 50। ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାନ୍ନା ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, କେହି ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ନ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆହାର ଏହି ଅଟେ। କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି? ଯେ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ମାନ୍ନା ଭୋଜନ କରି ବାଟରେ ମଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତ ମଲେ ମଲେ, ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବିଶ୍ରାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ବି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 78 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 78 78 ର 24 ଆଉ 25। ଆଉ ସେ ଭୋଜନାର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନ୍ନା ବର୍ଷାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଶସ୍ୟ ଦେଲେ। ପରାକ୍ରମୀ ଗଣର ଆହାର ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ କଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ସବୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କଲେ? ଖାଇ ଖାଇ ବାଟରେ ମଲେ। ମାନ୍ନା ଖାଉଛନ୍ତି, ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଉଛନ୍ତି, ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଚଲେगा, वो भी ଚଲେगा। এইটা ବି ଚଳିବ, ସେଇଟା ବି ଚଳିବ, ସବୁ ଚଳିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କପ୍ ଧରିବେ ସେ ମୁହଁକୁ ଯେମିତି ଆମ୍ଳେଇ ଦେଇଥିବେ, ବାପରେ ଏତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଳେ ବାପା, ତୋର ନିୟମ ତୁ ପାଳେ, ଯେବେ ମୋର ହାବୁଡରେ ଧରା ପଡିବୁ ମୋର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିବି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଥରେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଗଡା ମଦୁଆଟା, ମଦ ଗନ୍ଧ ବି ଆସେ। ଗାଉଛନ୍ତି ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ, ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ। ସେ ପାଳକକୁ ଧମକାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ବସ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କି ମଦ ପିଉ କି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁ କଣ ତମର ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ତୁମର କାମ ଭୋଜନ ଦେବା, ତୁମେ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖାଇଛି? ଯେତେ ପାପ କରି ମଧ୍ୟ ପିଇଲେ ଦେ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା। ତ ସେ ମଦୁଆ ଝୁଲିଲ ମୋ, ସେଠୁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ଇଏ କଣ ଭାବୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମେ କୃଷରେ ସେମିତି ଝୁଲିଥ ରାଜା, ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି ଝୁଲୁଥିବି ବୋଲବାଟା ଆର ସାରାଂଶ। ନହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଏତେ ମହତ୍ଵ ଭାବିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପାପ କରିବା ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା, ସେ କୃଷରେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ନିଗାଡି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଂସ ନଥିଲା। ଲେଖା ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ହାଡ ସବୁ ଗଣି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଗୀତ ରଚକ ସେଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତିକି ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ଏତିକି ସେ ନିନ୍ଦା ସହିଲେ, ଏତିକି ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ, ସେଇଟା କଣ? ଖାଲି ଗାଇଲା ବେଳକୁ ବାବା ଆୟ ମୋର ପାପ ପାଇ ରେ, ଏ ଗୀତ ପିତ ଗାଇବାଟା ଛାଡିବାର ଅଛି। ଆମେ ଗୀତ ଗା ବୋଲେ ନମ୍ବର 1 ସିଙ୍ଗର, କିନ୍ତୁ ପାପ ଛାଡିବାଟା, ପାପ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଖାଇବୁ ପେଟେ ପେଟେ, ପାପ ବି କରିବୁ ପେଟେ ପେଟେ। ବାଟରେ ମରିବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? ହୁଏତ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ପାଇଁ ଇଟ ମେ ବି ଦ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଥରର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ବି ହେଇପାରେ, କିଏ ଜାଣେ?
तेणु आसंता काली आसीबा समय प्रार्थनार सहित जत्न पूर्वक आपण राति आंठांतु कांदंतु केमिति करिवे करंतु पाप छाड़ी कर आसु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु नले कौन हम लिखा जाउछि आपण देखिबे प्रथम करंतियो तार 11 पर्व देखंतु 30 पद देखंतु प्रथम करंतियो 11:30 लिखा जाउछि एई हेतु तुम मान को मध्य केतेक दुर्बल और पीड़ित पुणी अनेक महानिद्रा प्राप्त अटंती कहीं 29-30 पढ़ुची कारण जे प्रभु शरीर को विशेष न मणि भोजन करे और पान करे कौन एटा को जे विशेष न मणि की प्रभु केमती थिला पानिया थिला ताको से खाली से पानिया के मोटा सेटा देखुची प्रिय भाई भौणी माने सेटा जिसुंकर रक्तर निदर्शन अटे सेटा जिसुंकर शरीर निदर्शन अटे ताको विशेष मणिबा दरकार सेटा स्वतंत्र अटे मोर पाई मो परि पातक पाई सेटा पातित हेइथिला मते क्षमा देबा पाई ता बुहा जाइथिला जदि सेटा को लोक जने विशेष न मणि करी भजन लेखा सेटा लेखा जाउची कारण जे प्रभु को शरीर को कार शरीर प्रभु शरीर को विशेष न मणि भजन करे पान करे से अपना दंड निमंते भजन करे पान करे आमे जते तोर विशेष न मणि करिचु तार परिणाम आमे भोगिचु आमे हिसाब करिनु कोन लेखा रहउची एई हेतु तुमान को मध्य अनेक दुर्बल पीड़ित और अनेक महानिद्रा प्राप्त अटंती कहीं कि ए विशेष न मणि बारु अनेक लोक दुर्बल हे जाउछन खाइबाटा कमैलु कि नहीं प्रिय भाई भौणी माने प्रभु हमको जते दान देइछंती आमर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बॉडी नै स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बॉडी प्रभु जते आशीर्वाद करंती कोन बा दरकार हमें प्रभु हमको धन दियंती चाकरी दियंती प्रमोशन दियंती टंका दियंती आमर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बॉडी बा दरकार हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बॉडी आमे आउरी भलो खाइलु भलो पिंदिलु भलो कलु दान बॉडी नै मु कहिबा पाई मोर प्रार्थना माने एई चर्च अति कम रे 10टा पालक को स्पॉन्सर करबा दरकार माने 10टा प्रचारक को स्पॉन्सर करि पारिबो से सक्षमता अछि अछि ना नाही अछि महिला समिति चाहिले 3टा प्रचारक करि पारिबो युवा समिति करि पारबो ना नाही करि पारबे हमर श्री वाला करि पारबे खाली पैसा संग्रह करी भोजी खाइले हबो कि एथरो चिकन बिरयानी करबा एथरो मटन करबा एथरो हाथी करबा ता थरो गद्ध करबा कोन से प्रिय भाई बहन माने आसु हमर खाइबार स्टैंडर्ड को कमाइबा देबार स्टैंडर्ड को बढ़ाइबा नेक्स्ट टाइम ट्राई करबा हम ठीक समस्या अछि समस्या कोडी नै सबुडी अछि दुनिया रे को चर्च एंती नै जुडी समस्या नै समस्या सबुडी थिबो किंतु ताको हमें पारी ही पारी समाधान नहीं पारी किंतु कौन लिखा जाउछि जदि आपण अयोग्य भाव रे नेबे दुर्बल होछथि कि नाही दुर्बल ही जाउछि तापरे कोन पीड़ित पीड़ित बोले खटिया धरबाटा तापरे महानिद्रा प्राप्त हो देखिबे के जण खटिया धरिले आर उठु नांती आउ के जण कोन ए मरिबो मरिबो बोले बंची जाउछि मेडिकल गले एथरा हो नाही चाली गला जीवो से बंची के पळे आस्तिबो बेले बेला मो साइड के मरि जीव ना के मला से मले से नाही 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 से मला अरे से केमती मला मला जुबा लोक मला 50 वर्षिया मला बाहन होइतिबा लोक मला से बुढ़ाटा अछि कोन पाई से विशेष मणि छी एटा मु कहिबा जदि आपण मु अनुभव करि माजी पालक आज्ञा कहउतिली से बेले बेले मोर शरीर भी दुर्बल था प्रिय भाई भौणी मान मु गोटे डॉक्टर पाखु गली से मते देखि कोन कहउछि आपण 6 मास अधिक बंचिबे नै अधिकले वर्षे आपण स्नायु सब नष्ट हो जाइछि आपण चलाबुला करंतु नै आपण जहा भी काम करछथि घरे बसी के करंतु आपण कोन करंती मु कहली नाय के मोर बाहर बुलिबाडा बाहर बुला जम्मा नै आपण घरे करिवे काम आ बाहर खाद्य केते थरो खांती मु कहली बाहर खाद्य सब थरो खांती घर खाद्य जमा खांती हम तो घर रोसई नहीं और कोडी रोसई
ତାହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆସି ଦେଖା କରିବି ବୋଲି, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ କାକା ମୋର ବାପା ସେଇ ରୋଗରେ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ଷେ ପରେ ଗଲି ନା, ତାକୁ କହିଲି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ଦେଖାଉନି। ମୁଁ ଏତିକି କରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବସ ନେବା ପାଇଁ ଆସେ ମୁଁ ବସେ, କାନ୍ଦେ, ଅନୁତାପ କରେ, ବିଳାପ କରେ, ତାପରେ ହାତରେ ନିଏ, ତାପରେ ମୋର ହିଲିଂ ଟା ଫିଲିଂ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ରକ୍ତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ମାଂସରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋର ସବୁ ରୋଗକୁ ରକ୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ବିଶେଷ ମଣୁ ନାହିଁ, এইটা ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ 10 ପର୍ବ, ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ, ତେବେ ଭାବି ଦେଖ, ଉପରୁ ଗୁଡେ କଥା ଲେଖା ହଉଛି, ଖାଲି ମୁଁ ସେ ପଦ ପଢୁଛି, 26 ପଦରୁ ପଢୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। କେହି ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ସେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣରେ ହତ ହୁଏ। ତେବେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି, ନିୟମର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛି ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାତା ଆତ୍ମାକୁ ଅବମାନନା କରୁଅଛି, ସେ କେଡେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କପ୍ ଟା ଧରୁଛନ୍ତି, ତା ସାମାନ୍ୟ କପ୍ ନୁହଁ, ତା ସାମାନ୍ୟ କପ୍ ନୁହଁ, ସେଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ। ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗେଥସିମନିରେ ପେଡି ହେଇଥିଲା। ଗେଥସିମନି ଅର୍ଥ କଣ? ପେଡା ଯିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା ଘଣା ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ରୋଟି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଗହମ ରୋଟି ଜାଣିଛନ୍ତି? ରୋଟି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଗହମକୁ ନେଇକି କଣ କରାଯାଏ? ପେଶାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଦଳାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ବେଲାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଓଭେନରେ ବା କଡେଇରେ ପକାଯାଏ, ତାପରେ ରୋଟି ହୁଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଆମର ପାଇଁ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଦେଖିଲେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ମୋର ଶରୀର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲା। এইটা ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ରୋଟି ତାଙ୍କର ଶରୀର ନିଦର୍ଶନ। এইଟା ମୁଁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇ ଭୟ ସହିତ, ଏଇ କମ୍ପର ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରପୋଜ ନେବେ, ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା, ଥରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲା, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଏ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୋ ବୋଲେ ତୁମେ ଆସି ମନ ମୁଣ୍ଡ ବଥା କର ନାହିଁ ବୋଲିବାର ତାର ଅର୍ଥ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ମାସକୁ ଆସୁଛି 100 କି 200 ନେବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା। ପଳେଇ ଆସିଲି। 6 ମାସ ପରେ ଡକ୍ଟର ମରିଗଲା। ଡକ୍ଟର 6 ମାସ ପରେ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହାତରେ ଖବର ପଠେଇଲେ, ସେ ଆସିଲା, ଅଙ୍କଲ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆସିବ। ମୁଁ ଗତ ଥର ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆରେ କଣ କହିବେ କେଜାଣି ବୋଲି ଗଲି। ଗଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ଅବି ମୋର କଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ଅବି କଣ ହବ? ଆପଣ ଚାଲିଯିବାର କଣ ହବ ବୋଲି। ନାଇଁ ମୋ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନା, ସେମିତି ଜମା କୁହନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ତମର ଭରସା ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭରସା କାଠ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ରଖନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ହିଲିଂ କେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ହିଲିଂ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ତ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଛି? ଅଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 11 ପର୍ବ 17 ରୁ 21 ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 11 17 ରୁ 21 ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 17 ରୁ 21 ପଢି ପଢି ଆସିବେ, ଆପଣ କଣ ଜାଣିବେ? ଅନ୍ୟ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି। କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧ ନେବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗୁ ନଥିଲେ। ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ଆସିବେ, ଦୂର ଦୂର ଆସିବେ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଗ ସବୁ ଟାଣି ଦଉଥିଲେ, ମାତା ଲେଖି ଡୁଳୁଥିଲେ।
तो लेखा तुमको खाइबा पे घर अच्छी ना नहीं खाइब जदि घरे खाओ एटी कहीं माताल होछ कारण एमाने अन्य को अपेक्षा करू नथिन प्रिय भाई भौणी माने प्रथम कथा अपन जतले प्रभु भोज नेबाक आसीबे प्रथम विषय अन्य सहित आपन संपर्क केमती अछि अपन देखो 22 पद 23 पद कौन तुमान को कि भजन पान करबा निमंत घर नाही कि तुमाने कौन ईश्वरंकर मंडली को अवज्ञा करूछ पुनी जो मानकर नाही से मान को लज्जा देउछ मु तुमान को कौन कहिबी कौन तुमान को प्रशंसा करबी ए विषय मु तुमान को प्रशंसा करू नाही एटा से कहउछ तो प्रथम विषय कौन करिवे अन्य सहित आपण संपर्क केमती अच्छी सेटा को परीक्षा करिवे एटा प्रथम काम कर समस्या कौन ए कड़ी काठ कुटा को कहूची तो आखि रे कुटा अच्छी हाँ कौन मोठी समस्या अच्छी मु अन्य समस्या देखुची मु कौन कहूची तोर मते दरकार नहीं आमे भाई भौणी माने गोटे शरीर अंग प्रत्यंग हाथ गोड़ को कही पारबने कान आखि को कही पारबने पेट गोड़ को कही मोर दरकार नहीं बोली समस्त को दरकार अछि मंडली समस्त को नहीं हुए ख्रीष्ट ही मस्तक अटंती आमे शरीर अटू आमे समस्त को परस्पर आवश्यक करू तेणु परस्पर सहित आमर केमिति संपर्क अछि सेटा आमे प्रथम सजाड़िबा दरकार प्रथम काम कौन करिवे जतले प्रभु नेबा पे आसीबे परस्पर सहित केमिति अछि कहीं आमे गोटे रोटी अंशी हो सत ना नहीं गोटे रोटी आ गोटे पान पात्र तेणु आमे भी गोटे हितबा दरकार एक हेबा दरकार गाइला बेलू बाबा बाबा एक शरीर आमे संयुक्त प्रभु कहबे तते लाज लागुची ना नहीं गाउछु एक शरीर केते मतभेद केते मतांतर केते झगड़ा केते कौन प्रिय भाई भौणी माने आश्चर्य लगे आश्चर्य लगे तो जिते आप प्रभु नेबाक आसबे प्रथम विषय कौन करेंगे आपण अन्य सहित आप संपर्क केमती अच्छी एटा प्रथम विषय देखिए आ द्वितीय विषय हूँ कौन प्रभु सहित आप संपर्क केमती अच्छी देखिए प्रथम करंतु 11 पर्व 23 पद कारण मो प्रभु ठारू प्राप्त जो शिक्षा तुमको प्रदान करुच्ची शत्रु हस्ते समर्पित हवा रात्रि रे प्रभु जीशु रोटी घेनी धन्यवाद दे भांगी कहले कौन है से रात्रि रे रात्रि कौन है आमे जानिଛୁ सेटा माने प्रथम विषय आमर परस्पर सहित केमती संपर्क अच्छी सेटा से लिखुचंती 11 अध्याय आरंभ रे मझिरे से कौन लिखुचंती जे कौन जे प्रभु सहित संपर्क केमिति अच्छी कारण प्रभु भजन नेला परे जड़े बिकी दौची जीशु को दले छाड़ी पलाउछंती आउ जड़े कहूची मु जीशु को जानिनी एटा होची प्रभु भोज नेबा परर दृश्य इसकार तो जीवता को कौन तार आखि केवल टंका मणि रे अछि एबे चर्च रो जदी आप टंका मणि को हटाई दियंतु के नेता हेबा को चाहबे ने अछि तो पैसा सेते मते करो मु हेबी किछि चाण पैसा के थिबो इस प्रभु जानी आज जो शिक्षा थिला सेइतपय मु ताको साइड कली से कहूची एत अपव्यय कहीं अरे प्रभु को पाई जोड़ा खर्च हो अपव्यय से गोटे गाँव में मुझे जाइली पचारि पालकों को केते दरमा से कहला नाई आम चर्च 100 वर्षर चर्च केते वर्ष सेंटिनरी चर्च ओके पर पचारि पचारि पालकों को केते दरमा दौछ आज्ञा पालकों को कौन दरमा आज्ञा तांको तो उपरी रे चली जाती उपरी बोले लोक मान को घरे गले जा दियंती ताइरे से चली जाती तांको दरमा कौन दरकार मु कहली तांको दरमा दरकार नहीं दान कहीं संग्रह करूछंती आपण मान को दरकार नहीं आपण तो पेंशन पाउछंती आपण तो टीचर थिले आपण तो पुलिस थिले से तो बिजनेस करछंती से तो आपण मान तो दरकार नहीं दान कहीं संग्रह करूछंती कोर्ट नहीं बांधवा पई ना मारी की खाइबा पई बोली चुप हो गला पलेला से प्रिय भाई भौणी मान कहवा चाहे इसकार तो जीवदा रो आत्मा एवं भी काम कर तो प्रभु भजन नेला परे प्रभु को सहित मोर संपर्क केमती अछि जने बिक्री करूची आउ जने कहूची यांको मु
ଜାଣି ନାହିଁ ରାଣ ପକାଇ କହୁଛି ଇଏ ଲୋକ ସହିତ ମୋର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାଇଁ ବାକି ସବୁ ଡରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଧ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିବ? ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବ? ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ବୋଧ ନେବା ଦିନ ଆସିବ, ବାକି ଦିନ ବାଇବଲ ପଢିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା ହୁଅ ରାଜା, କଥା ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ବାଇବଲ କଲ, ମୁଁ କଥା ହେବି। କେମିତି କଥା ହେବେ? ଆମେ ଖାଲି କଥା ହେଇ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ? ନାଇଁ, ଶୁଣିବେନି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳାଉଛି କି? ଏଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ନେବେ, ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ 32 ପଦ 32 ପଦ। ଆଉ ଜଗତ ସହିତ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ଆମେ ମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଜଗତ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବସ ନେବା ସମୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ବୋଲେ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁ? ତାର ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଅଛି ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଜଗତ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ ତ ପୁରା ଜାଗତିକ ମନା। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ପ୍ରଥମ ଜନ 2:15 ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତା ଠାରେ ନାହିଁ। ଯାକୋବ 4:4 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ରତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା। ଆମେ ଜଗତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ହେଇଥିବୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବଦ୍ରଂଶୀ ହେବୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଲୋକଟେ, କାରଣ ମୋର ଶରୀରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ମାଂସର ଅଂଶୀ ମୁଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜଗତ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ହେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଆମେ ସଂସାର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାଂସାରିକ ହେବାକୁ ସେ ମନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରିବା ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ এই ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସେଠି କଣ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ କର ବୋଲି କରି ତାର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 11 ପର୍ବ 24-25 ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। କଣ ପାଇଁ କର? ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କର। 26 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କର। 28 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। 33 ପଦରେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏଇଟା କର। କଣ କଣ କର? ମତେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନେଉଛ ଏଇଟା ମତେ ମନେ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜି ମତେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଭରିକି ଯାଉ ଗଲିନି, ମତେ ଭଲ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ବଡ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଦାସ, ଗୋଟେ ଦାସ ପରିବାର ଯାଇଥିଲୁ ହେଲା। ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ବାପା ତ ଏବେ ସେନ୍ସ ଟିକେ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜ ଦେଇପାରିବା କି? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାର ବ୍ଲେସିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ନେବେ, ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଇଟା ସେଇ ରକ୍ତ ଆଉ ସେଇ ଶରୀରଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ପାତି। ତ ଏଇଟା କର। ଆଉ କଣ କର ନାହିଁ? 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11:27 ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କର। କଣ ନ କର? ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନମଣି ଭୋଜନ ପାନ ନ କର। ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନମଣି ଭୋଜନ ନ। এইটা ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ପ୍ରଭୁ ନେବା ଲୋକମାନେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯୌନ 6 ପର୍ବ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାର 48-51 ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଆହାର ଅଟେ। 53 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭୋଜନ ଓ ପାନ କରେ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ହବ। ସେ କଣ ହବ? ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ 54 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାର ଅଂଶୀ ହେବେ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ, ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ।
तो आज संध्यारू आपण आरंभ करंतु कारण प्रथम थर करी जो प्रभु जंसईले से प्रांतर मरी कारण से भाविले ना बाहरी तो आसलुनी आमे जगत तो बाहरी आसलु बाप्तिस्म नेलु प्रभुता खाऊचु प्रभु तो माना जगाउछती प्रभु तो सुरक्षा दउछती शत्रु को घोड़ा दउछती मेघस्तंभ अग्निस्तंभ कड़े नउछती हमको रोग भी हो नहीं जोता भी छिंडू नहीं किछि क्षति हो नहीं तो निश्चय आमे कोठी जीवो दुग्ध मधु नहीं नहीं बाटरे मले से आपण भी ए भ्रांति रे रुहंतु नाही जदि आपण स्वेच्छा पूर्वक पाप करूछंती मंडली रे आसिला परे उद्धार पाइला परे पाप क्षमा पाइला परे प्रभु भोज नेला परे जदि आपण अनवरत पाप रे रहितिबे लिप्त रहितिबे तबे सही स्वर्गीय किणान रे प्रवेश करिबा गोटे प्रश्न चिन्ह अटे चक्षु बंद करिबा पदे प्रार्थना कर आज रात्ररु आसंता काली आपण मेजर अंशी हेबा पर्यंत आपना को परीक्षा करंतु मोर प्रिय भाई भणी माने आसु आज ठारू आमे निज को परीक्षा करिबा पाए निज निज को तर्जमा करू अन्य को उपेक्षा करिबा नै मोर भाई सहित मोर संपर्क केते सजाड़िबा दरकार मोर भौणी सहित कारण आमे अन्य को उपेक्षा करू ना अन्य को श्रेष्ठ मने करू ना अपेक्षा करिबा आ द्वितीय विषय मो मेजर अंश होचे सत कथा किंतु प्रभु को सहित मोर संपर्क केमती अछि आ तृतीय विषय मु कहिबा पई चाहे जगत सहित केमती अछि आपण जीशु को शरीर आ रक्तर साक्षी अटंती आपण जगत रे जड़ित होई परिबे नै आपण पाप करि परिबे नै पाप रे लिप्त होई परिबे नै जदि जो माने नेउछंती पाप करूछंती दंड पाई करूछंती जो माने नेउछंती पाप रो दूरे रहउछंती अनंत जीवन प्राप्त हेबे एवं तुरी शब्द बाजिबा समय रूपांतरित होउछ।